তো চলুন, আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের জুম সেশন। শুরু করার আগে সকলকে আমাদের আহ, সমস্ত লিডার তথা এখানে সমস্ত সদস্যবৃন্দদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের আজকের জুম সেশন আমরা শুরু করব। আর শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের কাছে আমি যেগুলো বিষয় নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব, যেটা এইমাত্র বললাম যে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কালেক্ট করা আমার কিছু তথ্য আমি পেয়েছি। সেটা আপনারা নিজেদের মতো অনেকগুলো তথ্য আপনারা দেখেছেন, কিন্তু আমি আজকে আপনাদের কাছে কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংগ্রহ করেছি, সেগুলো আমি দেখাবো। যদি আপনাদের এখান থেকে কিছুটা আপনাদের অনুভূতি পান বা আগ্রহ নলেজ আপনারা এখান থেকে নিতে পারেন, তাহলে এই জায়গা থেকে আপনারা অনেকটা স্ট্রং পজিশন আপনারা নিতে পারবেন। তো সেই জায়গা থেকে আমি কয়েকটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন, তা সত্ত্বেও আমি একবার দেখানো প্লে করার জন্য আমি চেষ্টা করছি। শুধু আপনারা দেখবেন, তারপর আমি আপনাদের সঙ্গে আবার এই বিষয়ে ডিসকাস করার জন্য আসছি। ये है बिटकॉइन का माइनिंग हार्डवेयर। हाँ। तो इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है, जो कि ये माइनिंग के थ्रू हमें जो बिटकॉइन के रिवॉर्ड मिलते हैं वो इसी मशीन से मिलते हैं। हाँ। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिटकॉइन की माइनिंग मशीन है जो काफी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और जिसके बदले में क्या कि हमें एक रिवॉर्ड मिलते हैं। हाँ। जब भी मैं आपको कोई बिटकॉइन सेंड करूंगा या आप मुझे बिटकॉइन सेंड करोगे तो उसके बीच में एक माइनर होता है। माइनर के अंदर मतलब कोई कोई पर्सन नहीं होता, कोई तरह मशीन होती है जो क्या कि इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एल्गोरिथम के थ्रू। तो ये माइनिंग हार्डवेयर है। आज के टाइम में काफी टाइम बाद ये माइनिंग हार्डवेयर दिखाई मुझे, इसलिए इसकी याद मुझे आ एक गई। वीडियो याद आती है आपकी, वो छत पे बैठी हुई 2016 की, आई थिंक उससे पहले की, जब यूट्यूब पे अपलोड करी थी। आप कुछ इसमें वायर वायर लगा रहे थे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको? सो पहले क्या होता था कि माइनिंग मशीन बहुत बड़ी होती थी। पहले आपने देखा होगा, पहले टेलीफोन चलते थे, मोटरोला का फोन चलता था, एंटीना लगा होता था उसके अंदर। सेम अब क्या है कि देखो अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब आप देखोगे टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ लगा हुआ है। पहले मैं टेम्परेचर अलग तरीके से देखता था। अगर इसके इनसाइड देखोगे आप तो अब प्रॉपर तरीके से कूलिंग से लेके हर चीज क्या कि फ्री तरीके से पूरी बनी हुई है अच्छी। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये पूरी रैक भी बनी हुई है। मैं क्या लकड़ी काटता था, लकड़ी से बनाता था मैं। आज के टाइम में बना बनाया रेडीमेड सामान पूरा आ रहा है। पैक्ड है, बस पैसे खर्च करो, लो ले जाओ और अपना बिटकॉइन को माइन करना स्टार्ट करो, जिसके बिल्कुल। बारे में इलॉन मस्क ने भी बोला है कि भैया यही एनर्जी है Correct। और इसी से पैसे निकलेंगे, फेट करेंसी खत्म हो जाएगी। करेक्ट। तो सर क्या एनर्जी इज द ट्रू करेंसी। Yes। एलोन मस्क का कहना है वो इसीलिए क्योंकि भाई ये जो बिटकॉइन ऐसे ही नहीं बन गया, इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उसकी वजह से बिटकॉइन बना है। अब मैं एक चीज याद करना चाहूंगा, हम्म। उस टाइम पे क्या प्राइस था बिटकॉइन का, इथेरियम का, जब आप माइन करते थे? इथेरियम $5 to $10 के अराउंड। हाँ। और जो बिटकॉइन है वो अंडर $100। और आज हम जब यहाँ बिटकॉइन मीना आबू धाबी में खड़े हैं, आज आईएनआर है लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का। और क्या ही बोलूं यार, अब मैं तुम्हें ये बोलूं कि आने वाले टाइम में 10 करोड़ चला जाएगा, तुम मजाक समझोगे, लेकिन भाई ये चीज बढ़ेगी आगे। और Yes। सर ने इसके बारे में वीडियो बनाई थी छत पे बैठ के, तो होपफुली ऐसी वीडियो पसंद आ रही है। सर को फॉलो करते रहना, सर को यार नॉलेज के भाई अमेरिका की सरकार पूरी शटडाउन हो चुकी है। आखिर शटडाउन होता क्या है, किस तरीके का असर होता है, क्योंकि अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज आ रही है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से रहेगा, सब कुछ समझा। তো সেটা জাস্ট এই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি। আমার স্ক্রিনটা ল্যাগ করছে যত সম্ভব। তো ঠিক আছে, আমি আমার স্ক্রিনটাকে আমি একবার স্টপ করে আরেকবার শেয়ার করি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এই ভিডিওটা এইমাত্র প্লে করে আপনাদেরকে দেখালাম, যেখানে বিটকয়েন মাইনার মেশিন, মানুষ বিটকয়েন মাইনিং করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মেশিন ইউজ করছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মানুষ মেশিন ইউজ করে সেখানে কি করছে, বিটকয়েনকে মাইনিং করছে। বিটকয়েন মাইনিং করে তারা বিটকয়েন ব্লকচেনের ব্লক ক্রিয়েশন করছে, ভ্যালিডেশন চালাচ্ছে। তার মাইনার মেশিনটাকে আপনারা দেখলেন। এই সমস্ত মেশিন গুলো মানে সাধারণতভাবে প্রচুর কস্ট, এখানে প্রচুর পরিমাণে কস্টলি, এটা বিশাল পরিমাণে এখানে বিদ্যুৎ খরচ হয় এবং এখানে এই মেশিনটারও একটা মানে টেম্পারেচারের দিক থেকে এটা প্রচন্ড পরিমাণে হিট হয়। তো তার জন্য এই মেশিনটাকে মানে সচল রাখার জন্য, ঠান্ডা করার জন্য এর মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া করা হয়েছে, ফ্রিজিং সিস্টেম করা হয়েছে, যাতে মেশিনটা দ্রুত
হিট না হয়। তাছাড়া এটার মধ্যে বিভিন্ন কম্পিউটার সিস্টেমে অ্যালগোরিদম, সেখানে যে ব্লক ক্রিয়েশনের যে পাজেল সলভের মতো একটা গণিত সবসময়ের জন্য করতে থাকে, যেখান থেকে ব্লক ক্রিয়েশন চলে আর হ্যাশ জেনারেট হয়, যেটাকে বিটকয়েন ব্লকচেনের মাইনাররা সেখান থেকে সেই হ্যাশগুলোকে বিটকয়েন বলে থাকে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে প্রুফ অফ ওয়ার্কের একটা নমুনা। আপনি প্রুফ অফ ওয়ার্কে যদি আপনি ভ্যালিডেটর বা মাইনার হতে চান, তাহলে আপনার কাছে এই ধরনের মেশিন আপনাকে পারচেস করতে হবে এবং তার সার্ভারের সঙ্গে আপনাকে কানেক্ট করে আপনাকে বিটকয়েন ব্লকচেনের মাইনার হতে হবে, যা আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য একটা হিউজ খরচের ব্যাপার। আমরা কখনোই এটা পারবো না। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরে এখান থেকে বিটকয়েন, সামথিং বিটকয়েন আপনি সারা বছরে রোজগার করতে পারবেন। তো এই সুযোগ রয়েছে, আপনারা পারলে এটা পারচেস করতে পারেন। আর এগুলো বিভিন্ন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এই সমস্ত মাইনার মেশিন অলরেডি তৈরি করা হচ্ছে। বড় বড় সায়েন্টিস্টরা এই সমস্ত মাইনার মেশিন গুলোকে তারা ডেভেলপমেন্ট করেছেন অ্যাজ পার বিটকয়েনকে মাইনিং করার জন্য। তো আপনি পারচেস করতে পারেন। বড় অনেক চীন দেশের প্রচুর এরকম প্রোডাক্ট রয়েছে, তারা এরকম বিটকয়েন ব্লকচেনের মাইনিং মেশিন তারা বানিয়ে রেখেছেন। আপনারা অনলাইন থেকে পারচেসও করে তার যদি মেকানিজমটা বোঝেন, শিখে যান, তাহলে আপনারা নিজেরা বিটকয়েনকেও মাইনিং করে বর্তমানে আপনারা রোজগার করতে পারবেন। তো দেখালাম, পাশাপাশি আরেকটি ভিডিও আমি আপনাদের কাছে প্লে করে দেখাবো। এই যে ভিডিওটা আমি প্লে করব, এবারে এটা দেখুন, এটা একটু আলাদা হবে। को या क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया है पब्लिक सर्विस के लिए भी। अब क्रिप्टो पहले तो लीगल थी, वहां पे कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं था दुबई के अंदर। आपको लगता है ना कि दुबई फ्यूचर है, तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर दुबई फ्यूचर है तो वो बिटकॉइन और क्रिप्टो वगैरह को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी फ्यूचर है। वहीं पे मैंने आपको कहा था कि रशिया, चाइना और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमीज की भी मजबूरी बन जाएगी बिटकॉइन और क्रिप्टो। और अभी आप अगर जाके देखें, चाइना और रशिया का एग्रीमेंट हो चुका है कि कुछ ना कुछ वो अपनी ट्रेड डील के लिए बिटकॉइन को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉलर को एट द एंड डी वैल्यू करना ही है, जैसे भी करें। और डॉलर, आपको पता है अमेरिका सैंक्शन लगाता ही डॉलर के बेस पे है, जिसके ऊपर वो सुपर पावर बना हुआ है, जिसके ऊपर मनी प्रिंटिंग करता है, क्योंकि उसका डॉलर ही सारी दुनिया में चलता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए चैट जीपीटी भी कह रहा है कि बिटकॉइन रिप्लेस कर सकता है, और कंट्रीज भी उसी तरफ देख रही हैं। और आपस में अब रशिया भी अक्सर कंट्रीज से जो है बिटकॉइन में ट्रेड कर लेता है, लेकिन अपनी जो अवाम है उसके लिए इन्होंने बैन किया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट्स आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो गवर्नमेंट्स भी अगर आपस में ट्रेड करने लग गई तो निचले लेवल तक ये खुद ब खुद ही चीज आती जाएगी, को रोका नहीं जा सकता। दुबई वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने बिटकॉइन को या क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया है पब्लिक सर्विस के लिए भी। अब क्रिप्टो पहले तो लीगल थी, वहां पे कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं था दुबई के अंदर। आपको लगता है ना कि दुबई फ्यूचर है, तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर दुबई फ्यूचर है तो वो बिटकॉइन और क्रिप्टो वगैरह को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी फ्यूचर है। वहीं पे मैंने आपको कहा था कि रशिया, चाइना और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमीज की भी मजबूरी बन जाएगी बिटकॉइन और क्रिप्टो। और अभी आप अगर जाके देखें, चाइना और रशिया का एग्रीमेंट हो चुका है कि कुछ ना कुछ वो अपनी ट्रेड डील के लिए बिटकॉइन को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉलर को एट द एंड डी वैल्यू करना ही है, जैसे भी करें। और डॉलर, आपको पता है अमेरिका सैंक्शन लगाता ही डॉलर के बेस पे है, जिसके ऊपर वो सुपर पावर बना हुआ है, जिसके ऊपर मनी प्रिंटिंग करता है, क्योंकि उसका डॉलर ही सारी दुनिया में चलता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए चैट जीपीटी भी कह रहा है कि बिटकॉइन रिप्लेस कर सकता है, और कंट्रीज भी उसी तरफ देख रही हैं। और आपस में अब रशिया भी अक्सर कंट्रीज से जो है बिटकॉइन में ट्रेड कर लेता है, लेकिन अपनी जो अवाम है उसके लिए इन्होंने बैन किया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट्स आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो गवर्नमेंट्स भी अगर आपस में ट्रेड करने लग गई तो निचले लेवल तक ये खुद ब खुद ही चीज आती जाएगी, को रोका नहीं जा सकता। दुबई वो फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने बिटकॉइन को या क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया है पब्लिक सर्विस के लिए भी। अब क्रिप्टो पहले तो लीगल थी, वहां पे कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं था दुबई के अंदर। आपको लगता है ना कि दुबई फ्यूचर है, तो आपको ये भी समझना होगा कि अगर दुबई फ्यूचर है तो वो बिटकॉइन और क्रिप्टो वगैरह को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी फ्यूचर है। वहीं पे मैंने आपको कहा था कि रशिया, चाइना और इंडिया তো দেখেছেন আপনারা এখানে আমাদের যে ভিডিওটা এইমাত্র প্লে করলাম, এটা হচ্ছে দুবাইয়ের ফিউচার।
দুবাই, যা আমাদের কান্ট্রি মানে সব থেকে মানে পাওয়ারফুল একটা কান্ট্রি। তো সেই দুবাই, সেখানে পর্যন্ত বিটকয়েনের উপরে আগামী দিনে ট্রেড হতে চলেছে। মানে বিভিন্ন রকম স্টকের মার্কেটের যেমন ইনভেস্টমেন্ট হতে থাকে, বিজনেস হতে থাকে, তেমন বিটকয়েন দিয়ে সমস্ত রকম লেনদেন আগামী দিনে দুবাই, ওখানকার যে শেখ, তিনি সে বিটকয়েন দিয়েও লেনদেন শুরু করতে চলেছে। আর যেখানে রাশিয়া এবং চায়না অলরেডি বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির ওপরে ব্যান্ড লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। অলরেডি রাশিয়া এবং চীন ব্যাকগ্রাউন্ডে সমস্ত রকম ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেন হিউজ পরিমাণে করছে। আর ধীরে 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 সেই সমস্ত কান্ট্রি যেমন রাশিয়া, চীন, যেখানে কিনা ক্রিপ্টো সম্পূর্ণরূপে ব্যান্ড, সেখানে পর্যন্ত ধীরে ধীরে লিগালিটির রাস্তা কমপ্লিট তৈরি হচ্ছে। আর আগামী দিনে তারাও মজবুর হয়ে যাবে, মানে তারাও আগামী দিনে এটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে যে বিটকয়েন ব্লকচেন বা অন্যান্য ব্লকচেন যেগুলো শক্তিশালী ব্লকচেন থাকবে, তাদের ব্লকচেনের কারেন্সি গুলো দিয়ে তারা আগামী দিনে বিজনেস ট্রেড করতে পারে। কেন করতে পারে? কারণ আমেরিকা বর্তমানে সারা পৃথিবীকে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। কেন না, আমেরিকা গভর্নমেন্ট সব থেকে পাওয়ারফুল একটা দেশ, কারণ তার কাছে ম্যাক্সিমাম ডলারের একটা ক্ষমতা রয়েছে। আর যেটা কিনা ডলারটা সে নিজেই ছাপাচ্ছে, সে নিজেই কন্ট্রোল করছে পুরো পৃথিবীটাকে তার ডলারের দ্বারা। সেই ডলার দিয়ে সারা পৃথিবী দেশকে, যত মানে কান্ট্রি আছে, সমস্ত দেশকে তার ডলার দ্বারা লেনদেন করতে অ্যাকচুয়ালি বাধ্য করে রেখে দিয়েছে। আর সেই জায়গা থেকে সমস্ত পৃথিবীর যত কান্ট্রি আছে তারাও চাইছে যে শুধুমাত্র আমেরিকার ডলারের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আমরা ট্রেড করব না। তাহলে আমরা ডলারটাকে আমরা যদি ডি ডলারাইজেশন করে আমরা অন্য কোনো কারেন্সির মাধ্যমে আমরা যদি ট্রানজাকশন করতে পারি, লেনদেন করতে পারি, তাহলে আমাদের ডলারের কোনো প্রয়োজন পড়বে না। সেই জন্য আজকের দিনে এই ব্লকচেন টেকনোলজির বিভিন্ন রকম সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে, যেখানে অলরেডি বিটকয়েন ব্লকচেনকে ফোকাস করছে সবাই। কারণ বিটকয়েন ব্লকচেন একটা ডিসেন্ট্রালাইজ এবং পাওয়ারফুল একটা ব্লকচেন। কিন্তু বিটকয়েন ব্লকচেনের সমস্যা হলো এখানে হিউজ ট্রানজাকশন ফি লাগে। তাই আগামী দিনে যেখানে সব থেকে সস্তার মধ্যে কাজ হবে এবং সহজে হবে এবং হাই স্পিডে হবে এবং শক্তি এবং সিকিউরিটি যদি থাকে, সেই সমস্ত ব্লকচেন গুলোকে আগামী দিনে সমস্ত কান্ট্রি মানে বাধ্য হবে সেই সমস্ত ব্লকচেন গুলোকে ইউজ করতে। তো পাশাপাশি আরো একটা ভিডিও আপনাদেরকে একবার প্লে করে দেখাবো। এই ভিডিওটা একবার দেখুন, তাহলে আপনি এই বিষয়ে আপনি আরো কিছু क्रिप्टो पे বুঝতে পারবেন। 0% टैक्स कब होगा पता नहीं, बट ऐसे आज बहुत सारे कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां पे क्रिप्टो पे 0% टैक्स है, लिटरली जीरो, और वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। ऐसे कौन से कंट्रीज हैं, चलिए जानते हैं। यूएई, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जॉर्जिया, हांगकांग, कैमन आइलैंड, थाईलैंड, मॉरिशस, पैराग्वे एंड माय फेवरेट एल सल्वाडोर। आपने सुना ही होगा कि ट्रेडर्स और बिजनेसेस मोस्टली दुबई या सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपको कोई कंट्री में शिफ्ट होना है तो कौन सा कंट्री में शिफ्ट होगा कमेंट में जरूर बता देना, और ये रील उससे जरूर शेयर कर देना जो आपका दोस्त ये बोलता है मैं क्रिप्टो में इसलिए नहीं आता हूँ यार क्योंकि इंडिया में वो 30% टैक्स पे कर। जय हिंद। इंडिया में क्रिप्टो पे 0% टैक्स कब होगा पता नहीं, बट ऐसे आज बहुत सारे তাহলে দেখেছেন, বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ আগামী দিনে ক্রিপ্টোর উপরে 0% ট্যাক্সের জায়গা কিন্তু আগামী দিনে হতে পারে। কারণ অলরেডি অনেকগুলো কান্ট্রির মধ্যে ট্যাক্স ফ্রি, মানে সেখানে পুরো ক্রিপ্টোর উপরে সম্পূর্ণরূপে ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছে। সেই সমস্ত দেশগুলোর আজ পর্যন্ত ইকোনমির দিক থেকে স্ট্রং হয়ে রয়েছে এবং তাদের বিজনেস ভলিউম প্রচুর বাড়ছে। ট্যাক্স ফ্রি করার পরেও তারা তাদের দেশকে উন্নত করতে পারছে। তাই আগামী দিনে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও যেটা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম ক্রিপ্টোর উপরে রেগুলেশন করা রয়েছে, যেখানে 30% আমরা ক্রিপ্টোর উপরে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে আমাদেরকে। তাহলে সেই ট্যাক্সটা আগামী দিনে আমাদের এই ভারতবর্ষ 0%-এ যদি একবার আনা হয়, তাহলে বুঝতে পারছেন ভারতবর্ষে কি ধরনের বিজনেস হতে পারে। তো এটাই ছিল মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি যে সমস্ত দেশে অলরেডি 0% ট্যাক্স ট্রেডিং করা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্রিপ্টোর উপরে, তাহলে সেই সমস্ত দেশে আমরা ক্রিপ্টো লাভাররা সেই সমস্ত দেশে যদি বসবাস করে লেনদেন করি, ম্যাক্সিমাম ট্রানজাকশন করি, তাহলে আমাদেরও কোনো রকম ট্যাক্স লাগবে না। এই কারণে ইন্ডিয়ার থেকে অনেক বড় বড় শিল্পপতি, আড়তপতি, করোড়পতি যারা বিভিন্ন রকম ক্রিপ্টোর উপরে শুধুমাত্র বিজনেস করেন,
তারা ভারতবর্ষে আজকের নেই, ভারতবাসী হয়ে ভারতবর্ষে নেই, কারণ ভারতবর্ষে ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স দিতে হয়। তাই তারা সেই সমস্ত দেশে চলে গেছেন যে সমস্ত দেশে ট্যাক্স ফ্রি রয়েছে। তা সেই সমস্ত দেশে এইভাবে আমাদের ভারতবর্ষ থেকে অনেক বড় বড় শিল্পপতি, আড়তপতি, করোড়পতি চলে যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে ভারত সরকার অলরেডি চিন্তিত। তার জন্য ভারত সরকার আগামী দিনে আমরা প্রত্যেকেই মনে করি যে ভারতবর্ষেও 0% ট্যাক্স লাগু হতে পারে। 0% না হলেও 1% ট্যাক্সও যদি নিয়ে আসে, তবু আমাদের ভারতবর্ষের বিজনেস গ্রোথ, ইকোনমি সব দিক থেকে স্ট্রং হবে। তো চলুন এরপরে আমরা আরেকটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো, যেখানে বিটকয়েন, সেই বিটকয়েন আজও পর্যন্ত সেটার মাধ্যমে লেনদেন করে বিভিন্ন হোটেলে, রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া চলছে, পেমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তো Bitcoin আপনারা যদি lightning payment. একবার সেই সিস্টেমটা দেখে নেন কিভাবে বিটকয়েন লেনদেন। फाइनली वी आर इन लुगानो स्विट्जरलैंड। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे मैकडॉनल्ड्स में जहाँ पे आप बिटकॉइन से पे करके मैकडॉनल्ड्स में खाना खा सकते हो। और ये वो मैकडॉनल्ड्स है। कभी मैकडॉनल्ड्स में बिटकॉइन से पे करके मैकडॉनल्ड खाया है? चलो आज देखते हैं, आ जाओ। ये हम है लुगानो स्विट्जरलैंड में। स्टार्ट ऑर्डर द काउंटर, लेट्स गो। अब ये आ गया है, लेट्स पे विद बिटकॉइन। एक्सक्यूज मी, हाय, आई विल पे विद बिटकॉइन। ये मेरा है फोन, ये है सतोशी नाइटिक वॉलेट। ओके, लेट्स पे विद बिटकॉइन। दिस इज द ओनली मैकडॉनल्ड्स इन द वर्ल्ड वेयर वी कैन पे विद बिटकॉइन। बिटकॉइन 8 हियर अभी कर रहे हो विद क्रिप्टो बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट कंटिन्यू। This is my wallet. Sent. And payment done. Payment successful. और लोग बोलते हैं बिटकॉइन से क्या करते हैं? बिटकॉइन से सब कुछ किया जा सकता है। आप मैकडॉनल्ड घर खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, यॉट खरीद सकते हो। बाय बिटकॉइन। एंड फाइनली वी हैव आवर मैकडॉनल्ड्स। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना, कमेंट में #बिटकॉइन स्पैम कर दो, मचा दो यार, मजा आ जाएगा। তো দেখেছেন কিভাবে বিটকয়েন দিয়ে রেস্টুরেন্টে পেমেন্ট করার পরে সেখান থেকে খাদ্য খাবার সংগ্রহ করা হচ্ছে, কিভাবে প্রসিডিওরটা কেমন রয়েছে, কিভাবে পেমেন্ট করা হলো। যেমনটা আমরা ঠিক গুগল পে, পেটিএম, ভীম, নেট ব্যাংকিং এর থ্রু লেনদেন করে থাকি, ঠিক সেইভাবে বিটকয়েনকেও পেমেন্ট করা হচ্ছে। বিটকয়েন মানে একটা গোটা বিটকয়েন কিন্তু সেখানে পেমেন্ট করা হয়নি। বিটকয়েন যার, ধরে নিন একটা 1 টাকাকে যেমন আমরা পয়সা হিসাবে, টুকরো হিসাবে ভাগ করতে পারি, তেমন বিটকয়েনকে 10,000 ভাগে বিভক্ত করে যে পয়েন্টটা তৈরি হয় সেই পয়েন্টটাকে সাতোশি বলে। তো যেটাকে আমরা বিভিন্ন রকম ডলারের যখন নিম্ন একটা $1 নিম্ন কোনো অ্যামাউন্টটাকে, যেটাকে আমরা সেন্ট বলে থাকি। তো বিভিন্ন ক্রিপ্টো কারেন্সির যে অ্যামাউন্টটা থাকে, সেই কারেন্সির যখন ভ্যালুটা অনেক কমানো হয়, তখন সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় জাস্ট সতোশি। তো সেখানে সতোশি পেমেন্ট করে বিটকয়েনটাকে পারচেস করা হলো। তো বিটকয়েন পারচেস করে খাদ্য খাবার সংগ্রহ করা, রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিভাবে করলো তার প্রসিডিওরটা দেখালাম। এখন আমরা আরেকটি নেক্সট একটা ভিডিও প্লে করব, যেখানে বিভিন্ন বিটকয়েন হোল্ডার তিনি অলরেডি কতগুলো বিটকয়েন সংগ্রহ করেছেন সেই সমস্ত फेवरेट कॉइन। জানতে হবে। सबसे पहले हमारे राज এই যে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি বলছে, যে ব্যক্তি প্রচুর বিটকয়েন তার কাছে রয়েছে। ले सकते हैं। व्हाट इज योर बेस्ट नेक्स्ट कॉइन? सोलाना। व्हाट इज योर बेस्ट नेक्स्ट कॉइन? हाइप व्हाट इज योर बेस्ट कॉइन? पॉलीगॉन व्हाट इज योर बेस्ट? ऑलवेज बिटकॉइन व्हाट इज योर बेस्ट नेक्स्ट कॉइन? हाइपर लिक्विड व्हाट इज योर बेस्ट Ondo. next coin? एटम। तो गाइज ये है आप सभी के साथ में ऑल्ट कॉइन की लिस्ट। मेक श्योर गाइज यहाँ पर अपनी खुद की रिसर्च करें और जल्दी से क्या कि मुझे फॉलो कर लें ऐसी अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज आज यहाँ पर हम बहुत बड़े लॉन्ग क्यू के अंदर यहाँ पर हैं। তো এটা হচ্ছে একটা সেলিব্রিটি অনুষ্ঠান, যেখানে প্রচুর পরিমাণে মানে ক্রিপ্টো লাভার রয়েছেন। প্রচুর পরিমাণে এক একজনের চাহিদা এক এক রকম থাকে। তো সেই জায়গা থেকেও অনেকের কাছে দেখালেন যে কার কেমন, কোন কারেন্সির উপরে কার কতটা আকর্ষণ, কিউরিসিটি কেমন, তার উপরে তিনি জানালেন যে এক একজনের এক এক রকম মতবিরোধ রয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে কারোর পছন্দ রয়েছে বিটকয়েন, কারোর পছন্দ রয়েছে সোলানা, কারোর পছন্দ পলিগন,
ঠিক আছে, কারোর পছন্দ বিএনবি, কারোর পছন্দ বিটিসি, তো যার যেমন পছন্দ থাকতে পারে। তো সেই জায়গা থেকে আজকের দিনে আমরা এমএসটি, যেটা আমাদের এমএসটি ব্লকচেন থেকে তৈরি হচ্ছে, তো আগামী দিনে এই সমস্ত জায়গায় আমাদের এমএসটির নামও আমাদের এমন ভাবে আমাদেরকে এটাকে ডেভেলপমেন্ট করতে হবে যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুখে আমরা একটাই নাম পাই, এমএসটিসি। এই জায়গাটা আমাদের সবাইকে করতে হবে। এইবারে আমি আরেকটা ভিডিও আপনাদের জন্য প্লে করে দেখাবো, যেখানে যে ব্যক্তি ভিডিও শর্ট করছেন এবং যে ব্যক্তি রয়েছেন এই ভিডিও বিভিন্ন রকম ভাবে দেখাচ্ছেন, তিনি অলরেডি কতগুলো বিটিসি ইথিরিয়াম সংগ্রহ করে রয়েছেন, তাকে লাইভ একবার নিজের চোখে দেখে নিন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আর প্রমাণ হিসেবে আপনাদের সামনে আমি সবকিছু সেইভাবেই দেখাচ্ছি, আমি কোনো জায়গাতে एडिट করে কাট করে तो নিয়ে भैया আসছি। किसी के पास 1000 একবার बिटकॉइन है, किसी দেখুন के पास আপনারা। 2000 बिटकॉइन है, कोई जी वैगन लेके घूम रहा है, कोई भैया ऐसा बुर्ज खलीफा किसी ने बना दिया। इतना पैसा किसके पास है? मुझे तो लगता नहीं भाई इतना पैसा होता है, लेकिन जो बिटकॉइन होल्ड कर रहा है ना पुराने समय से, उसके पास इतना बिटकॉइन है, उतना पैसा है। और लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि क्रिप्टो में एक ऐसा शख्स है जो कि 2016 से लग रहा है मेरे पीछे खड़े हैं। आज उनकी जरा नेटवर्थ जानने वाले हैं कि कितने हजार बिटकॉइन ये होल्ड कर रहे हैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज जनता ये जानना चाहेगी, बहुत रो रखेंगे कि 2-4 हजार बिटकॉइन तो आपके पास होंगे, 2016 से आप लगे हुए हैं सर। नहीं, मैंने बहुत सारे मेरे कनेक्शन में ऐसे लोग हैं बाहर, जब मैं इवेंट के अंदर जाता हूँ जिनके पास में 1500 बिटकॉइन मैंने देखे हैं उनको। ना सर देखो, जानने वाले नहीं, जानने वाले तो हमें पता है कितने हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने हैं। नहीं, मैं एथेरियम की ज्यादा माइनिंग करता था, ऑब्वियसली बिटकॉइन नहीं है हाँ, ज्यादा, हाँ। तो एथेरियम है। थोड़े मतलब कितने समझ लें, 10,000 5,000 कितने हो सकते हैं? नहीं नहीं, अभी तो 1000 भी नहीं है। अच्छा। और सर सोल हमें याद है कि आप सोल 2020 में 21 में $1 से नीचे खरीदवा रहे थे, बहुतों को खरीदवाया आपने। कितने सोल पड़े होंगे आपके पास? सोल है मेरे पास में लगभग 3 डिजिट प्लस। ले भाई, अब तुम हिसाब लगा लेना सोल का जाके आज। और अभी तो सर आपने मुझे लग रहा है बेचे हैं, बेचती है। सोल बेचने वाली चीज नहीं है अभी। अच्छा भाई, तो अब सोल नहीं है, मतलब $250 भी चले जाए तो मल्टीपल कर लेना सबके 3 से, ठीक है। और ज्यादा चीज जानने के लिए वैसे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, नो डाउट, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को इन्होंने सिखाया, बहुत लोग इनके बाद क्रिप्टो में आए। पैसा एक अलग चीज रही है, लेकिन डेवलपमेंट पे ध्यान लगाया जाए कि भाई किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। सर इंडिया को लेकर क्या स्टांस है आपका कि क्रिप्टो में किस अभी तरीके पहले से- आप ये बताओ कि आप ये माइनिंग की व्यक्ति वीडियो करके बहुत देख पहले रहा से देख रहे हो हाँ, और आप कंटेंट भी बना रहे हो, हाँ। आपने कितने बाय किए हुए हैं? सर हमने तो थोड़े बहुत ही, हम तो आपके बाद आए सर, हम पे थोड़े थोड़े, हमने तो महंगे में खरीदा है। तो रेगुलेशन वाइज अगर आप देखोगे भी बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट इसको स्कैम बोलती थी आज के टाइम में उसको डिजिटल एसेट बोल रही है। भाई दुबई में पैसा ऐसा लगता है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। मैं सुनता हूँ कि भैया किसी के पास 1000 बिटकॉइन है, किसी के पास 2000 बिटकॉइन है, कोई जी वैगन लेके घूम रहा है। তো দেখলেন যে ব্যক্তি শুট করেছেন এবং যিনি রয়েছেন, তারা অলরেডি প্রচুর পরিমাণে বিটকয়েন তারা 2016 সাল থেকে সংগ্রহ করছেন, যার কাছে অলরেডি অ্যাপ্রক্স 1000-এর উপরে তার কাছে বিটকয়েন এখনই বর্তমানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর যিনি অলরেডি মানে ব্রুজ খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে এই ভিডিও শটটা করেছেন, আর সেখান থেকে তিনি শুধু বিটিসি নন, তিনি সোলানার মতো কয়েনও, মিলিয়ন সোলানা কয়েন তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। এবং ইথিরিয়াম, যে ইথিরিয়াম তার কাছে অলরেডি লক্ষ লক্ষ ইথিরিয়াম তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। আজকের দিনে আপনারা গেস করতে পারেন যে কয়েক লক্ষ ইথিরিয়ামের ভ্যালু কি হতে পারে, কয়েক মিলিয়নের সোলানার ভ্যালু কি হতে পারে। তো যিনি ব্রুজ খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে ভিডিও শটটি করেছেন তাকে আমরা থ্যাংক ইউ দেবো, কারণ তিনি 2016 একটা এমন একটা পিরিয়ড যে সময় আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নলেজই নেই, সেই সময় থেকে তিনি এই সমস্ত ক্রিপ্টোর ওপরে তিনি এতটা অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্রিপ্টোটাকে হোল্ড করেছেন। তো এটা মানে সত্যিকারের একটা মানে ঐশ্বরিক একটা ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল, যার জন্য তিনি এটাকে অ্যাবজর্ব করতে পেরেছেন। তো সেই সুযোগ আমাদের মতো অনেক মানুষের কাছে এসেছিল, কিন্তু আমরা সেটাকে গ্রহণ করতে না পারার কারণে আমরা আজকে এই সমস্ত টেকনোলজি থেকে আজকে অনেকটা পিছিয়ে আছি। আর সেই জায়গা থেকে সর্বপ্রথম বিটিসি ব্লকচেনের মধ্যে সব থেকে হিউজ যিনি বিটিসি পারচেস করেছিলেন এবং বিটিসি পারচেস করার সময় তার বাড়ি ঘরদর হিসাব মতো তিনি বিক্রি করে দিয়ে মানে সম্পূর্ণটা লাইবিলিটি নিয়ে বিটকয়েন ব্লকচেন কিনেছিলেন, এই বিটকয়েন ব্লকচেনের বিটিসি পারচেস করেছিলেন। তো সেই ব্যক্তির একটা ভিডিও আমি প্লে করে দেখাবো যে কে সেই ব্যক্তি যিনি
বিটিসি কিনেছিলেন ঘর বাড়ি বন্ধক দিয়ে। তো একবার দেখে 2014 का নিন, ये सीजी বুঝতে পারবেন। 1500 बिटकॉइन এখানে के যে लिए अपना ব্যক্তির फ्लैट बेच ছবিটা देता है कि मैंने আপনারা बिटकॉइन নিচে बाय দেখতে करने পাচ্ছেন। हैं और एग्जैक्टली 2017 में जाके सिर्फ उसने बिटकॉइन बाय नहीं किए, उसने दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बाइनांस को लॉन्च कर दिया 2017 के अंदर। और 2017 के अंदर बाइनांस लॉन्च करने से 11 दिन पहले ही उसने बीएनबी कॉइन लॉन्च किया और उसके यूज केस बनाने के लिए ही बाइनांस लॉन्च कर दी। इस बंदे का माइंड चेक करें कि इसने अपने आप को कहां से कहां बिठा दिया सिर्फ चंद सालों के अंदर ही। अगर इसके पिछले 10 सालों की सक्सेस स्टोरी देखें तो वो ऐसी है कि उसमें अल्फाज ही नहीं मिलते कि किस तरह इसकी सक्सेस स्टोरी को बयान किया जाए कि आज दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज भी इसके पास है। दुनिया में टॉप जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें से बीएनबी का भी एक नाम आता है, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइन मार्केट कैप, कौन कौन सा क्रिप्टो में मैं नाम लूं जो इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो यही बंदा कह रहा है कि 2026 में मुझे क्रिप्टो का सुपर साइकिल आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम में से बहुत से लोग अभी भी हंस रहे हैं। 2014 में भी बहुत से लोग इस पे हंस रहे थे जब कुछ लोग जो है बिटकॉइन पिज्जा के लिए फरोख्त कर रहे थे, कुछ लोग किसी और काम के लिए फरोख्त कर रहे थे। ये तब बिटकॉइन में घुस रहा था और आज भी सुपर साइकिल का सुन के हम इस पे हंस रहे हैं। लेकिन आने वाले 3-4 सालों में फिर ना हम रिग्रेट कर रहे हो कि सीजी ने तो तब भी कहा था हमें। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है सीजी 2014 का। ये सीजी 1500 बिटकॉइन के लिए अपना फ्लैट बेच देता है कि मैंने बिटकॉइन बाय करने हैं। और एग्जैक्टली 2017 में जाके सिर्फ उसने बिटकॉइन बाय नहीं किए, उसने दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज बाइनांस को लॉन्च कर दिया 2017 के अंदर। और 2017 के अंदर बाइनांस लॉन्च শুনতে পেরেছেন? আহ, যে ব্যক্তি, ওই যে বাচ্চা ছেলেটি এখন বড় হয়েছে, উনি বাইন্যান্স এক্সচেঞ্জের বর্তমানে মালিক। কিভাবে? তিনি বিটকয়েন পারচেস করে 2017 সালে বাইন্যান্স এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম লাইভ করেছিলেন, আর যেখান থেকে তিনি বিএনবি ব্লকচেন তিনি এখন পাবলিশ করেছেন, সেটাও সম্পূর্ণভাবে ডিসেন্ট্রালাইজ। তো সেই ব্যক্তি ভিডিও আপনাদেরকে দেখালাম। তো এই জায়গা থেকে ব্লকচেন আরো উন্নত এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি নিয়ে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আর সেখানে আগামী দিনে ব্লকচেনের মাধ্যমে আরো কি কি করা সম্ভব, সেই জায়গা থেকে তার একটা এক ঝলক আমি আপনাদের কাছে বলবো যে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে Web3 টেকনোলজি দ্বারা ডেভেলপমেন্ট আগামী দিনে মেটাভার্সেস কাজ করতে চলেছে। সেই মেটাভার্সেস কি টেকনোলজি, সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সামনে একটি প্রেজেন্টেশন ভিডিও রয়েছে, যেখানে আমাদের অমিতাভ বচ্চন This is Amitabh তিনি Bachchan. একটি প্রেজেন্টেশন করেছেন। I feel আপনারা very এটা privileged আগে and দেখুন, honored to be able to present to you a groundbreaking বুঝতে পারবেন। technology মেটাভার্সেস that is going to revolutionize the incidence of entertainment with technology. And in order to be able to demonstrate that, I wish you to meet somebody who will be able to give you more details about it. And here he is. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं साक्षात, वो चर्चा की थी मेरे इस रूप ने। अभी मेरा परिचय दिया आपको। मैं आपके सामने ऐसे आ रहा हूं क्योंकि एक कंपनी आई मेरे पास एक दिन आइकॉन्स नाम से, IKONZ आइकॉन्स, और उन्होंने कहा कि वो मेरे इस रूप को बना सकते हैं। और जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं वो उन्होंने बनाया, और मेरे ही रूप ने मेरा परिचय दिया है आपको। है ना अजीब बात? टेक्नोलॉजी कहां से कहां बढ़ गई है, ये आप अब देख रहे हैं। तो मैं आपके सामने कहीं भी किसी भी वक्त आ सकता हूं जहां पर मुझे प्रस्तुत किया जाएगा, और आपके साथ संपर्क कर सकता हूं, मैं बात करूंगा आपसे। ये सारी चीजें जो हैं ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाई हैं, और ये न केवल भारत में ही देख सकेंगे आप, बल्कि विदेश में भी आप देख सकते हैं इसे। हर जगह जहां पर भी ये मुझे इस रूप में पाएंगे वहां मैं आपके साथ संपर्क करूंगा। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने इनके साथ काम किया है, और मैं ही नहीं, और बहुत से भी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो चाहें अपने रूप को यहाँ इस कमरे में ढालने के लिए, वो ढाला जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आपसे मिलते रहेंगे हम। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हर इतवार को जैसे कि मैं अपने घर के बाहर फाटक पे आता हूं, और वहां पर जितने भी दर्शक होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, उनको मैं 5:30-6 बजे आकर के शाम को मिलता हूँ, हाथ वाथ हिलाता हूँ। तो इस तरह मैं भी आपके सामने इस तरह आकर के अपने जितने भी चाहने वाले उनके साथ में मिल सकता हूँ। है कि नहीं अजीब बात? ओके, फिर मिलेंगे आपसे। बाय, नमस्कार।
hope you enjoyed that. This is as real as it can get. This is the kind of technology that is going to be present not তো দেখলেন এটা হচ্ছে জাস্ট একটা মেটাভার্সেস, যেটা আগামী দিনে ব্লক চেনের মাধ্যমে কাজ করতে পারে। মেটাভার্সেস একটা টেকনোলজি, যেখানে আমাদের বাড়িতে আমরা মেটাভার্সেসকে ইউজ করে আমরা বিভিন্ন রকম মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানে ভিজুয়ালি 3D মডেলে আমরা সেখানে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারি, দেখা করতে পারি, সাক্ষাৎ করতে পারি, মিটিং করতে পারি মেটাভার্সেসকে ইউজ করে। আর সেই মেটাভার্সেস টেকনোলজি Web3 ডিজাইন করা ব্লকচেন টেকনোলজি দ্বারা ডেভেলপমেন্ট হতে চলেছে। আর যেটা কিনা আমাদের এমএসটি ব্লকচেন অলরেডি Web3 টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট দ্বারা আমাদের এমএসটি ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। তো আরো অনেক সুরক্ষিত দিক থেকে যদি আমরা বলি, আজকের দিনে অনেক প্রতারণামূলক অনেক ঘটনা ঘটছে। অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে আহ, এই সমস্ত টেকনোলজি আগামী দিনে ফ্রড হতে পারে। তাহলে আজকের দিনে আমরা কোন টেকনোলজির ওপরে ভরসা করে রয়েছি আপনারা সেটাও একবার দেখুন। বর্তমানে যে সমস্ত টেকনোলজির উপর ভরসা করে রয়েছে সেখানেও কিভাবে ফ্রড জালিয়াতি চলছে সেটাকেও বন্ধ করার জন্য এই সমস্ত প্রক্রিয়া চলছে। আপনারা একবার দেখে নিন, ভিডিওটা দেখলে বুঝতে न পারবেন जाने कितने दुकानदार भाइयों को ये चूना लगा चुका যে है। এটা আমাদের आपके हाथ বর্তমান में যে আমরা ফোন পে अभी मैं গুগল পে आपको लाइव চালাচ্ছি दिखा रहा हूँ সেখানেও कैसे দেখুন नया কি तरीका করছে। से लोगों को चूना लगाता है। 10-15 दुकानदार भाइयों को चूना लगा चुका है और इसकी बहुत सारी सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग आई हुई है हैं। और ये देखिए किस तरीके से लोगों को भरोसा दिला के कैसे जो है कि लोगों को ये दुकानदार भाइयों को चूना लगाता है। अभी देखिए, पहले तू अपना बैलेंस चेक कर, चल बैलेंस पहले चेक कर, बैलेंस चेक कर अपनी। ये देखिए ये फोन पे है इसका, अभी देखिए बैलेंस चेक करा, देखिए ये देखिए, चल बैलेंस चेक कर, चेक कर चेक कर, डर मत। बैलेंस चेक कर, हाँ बैलेंस चेक कर, रुक रुक फर्जी रुक रुक पेमेंट रुक रुक रुक। ये देखिए ये फर्जी पेमेंट कैसे करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसके पास 2 अकाउंट हैं, दो अकाउंट हैं। बैंक ऑफ इंडिया और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट। चेक कर बैलेंस चेक कर, बैलेंस चेक कर, खोल खोल, बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखना। अभी देखिएगा, ये देखिए इसके अकाउंट में बैलेंस देखिए। पहली बात तो बैलेंस इसके में 25 पैसा है, 25 पैसा है। लेकिन अभी देखिए पेमेंट करेगा, जितना चाहे उतना पेमेंट कर सकता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं ये रुको रुको, अभी मैं दिखा रहा हूँ इस पे। इसके तो पहले तो मेरे इस पे गूगल पे पैसे डाल, चल पैसे डाल, 500 रुपए डाल तू, डाल। अभी देखिए स्कैन कर रहा है, ये देखिए अभी ये देखिए स्कैन कर रहा है, स्कैन कर। रुक, और कौन से अकाउंट से डाल रहा है तू? हाँ 500 रुपया डाल, डाल 500 रुपया। ये देखिए 500 रुपये डाल रहा है। और तेरे पास 2 अकाउंट हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया से डाल, उस पे तो पिन सेट करने के लिए आ रहा है, नीचे वाले पे ऊपर वाले पे 500 रुपये चल डाल, बैंक ऑफ इंडिया चल डाल। ये देखिए अभी देखिए पैसा इसके में 25 पैसा, लेकिन फिर भी देखिए अभी कैसे ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए, अभी देखना, ये देखिए पूरा, ये देखिए पूरा कैसे सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए 500 रुपया। ये देखिए कैसे, ये देखिए पैसे इसके में नहीं थे लेकिन फिर भी चले गए। ये कैसे करता है रे तू? हैं? फिर से बैलेंस चेक कर, चल फिर से बैलेंस चेक कर, चेक कर। बैलेंस चेक कर, फिर से दिखा, चल फिर से बैलेंस चेक कर। अभी देखिए बैलेंस चेक कर, ये कैसे कर रहा है। अभी देखिए बैलेंस चेक कर, हाँ चेक कर बैलेंस। ये देखिए बैलेंस चेक कर रहा है। ये बैलेंस इसके में मतलब कि 25 पैसा ही है। ये देखिए लेकिन कैसे पता नहीं, न जाने कैसे ये कर रहा है। ये देखिए चल फिर से तू एक बार फिर से डाल के दिखा, चल फिर से डाल, फिर से डाल, फिर से चल इसमें डाल। अब 1000 रुपये डाल के दिखा, चल जितना चाहे दोस्तों, देखिए जितना चाहे उतना पेमेंट कर सकता है। अभी देखिए अब इसको हम थाने ले जाएंगे और ये नए तरीके से साइबर क्राइम कर रहा है। ये देखिए चल इसको स्कैन कर, हाँ स्कैन कर, स्कैन हो गया, चल 1000 रुपये डाल, 1000 रुपये डाल, डाल डाल। अभी ये देखिए 1000 रुपये डाल रहा है। पैसे इसके ये अकाउंट में देखिए, थे। ये देखिए, ये देखो सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए 1000 रुपये देखिए चला गया। इसके अकाउंट में इसके 25 पैसे थे। इसके अकाउंट में 25 पैसा है। फिर से कैसे कर रहा है? कैसा कर रहा है? बैलेंस चेक कर, बैलेंस फिर से बैलेंस चेक कर। चेक कर, बैलेंस चेक कर, ये पता नहीं कैसा कर रहा है दोस्तों, चेक कर, बैलेंस चेक कर। बैलेंस चेक कर। তো দেখলেন আপনাদের কাছে যে কয়েকটি ভিডিও আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করেছি, প্রত্যেকটাই এডুকেশন পারপাস আমি করেছি, শিক্ষামূলক ভিডিও। এটা আপনাদের প্রত্যেককে জানানো ছিল, তাই আপনাদেরকে দেখালাম, জানালাম। আপনারা তো সারা দিনে প্রচন্ড পরিমাণে ব্যস্ত থাকেন আমি জানি, আর প্রত্যেকেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন রকম ভিডিও তো আমরা দেখেছি। কিন্তু আজকে যে কটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখালাম, আশা করছি এখান থেকে আপনাদের প্রত্যেকেই
কিছুটা আপনার শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অনেকে উপকৃত হয়েছেন এবং অনেক সাবধানতা আপনারা অবলম্বন করতে পেরেছেন। আমরা যে সমস্ত বিষয়ের উপরে সব থেকে নির্ভরশীল বর্তমানে, সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, ব্যাংক সিস্টেম, ইউপিআই, ফোনপে, গুগল পে, ভীম পে, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, তো সমস্ত জায়গায় অলরেডি প্রতারণার জাল ছেয়ে আছে। কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু সুরক্ষিত নই। সেখান থেকে আমরা দেখালাম যে কিভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ আজকের দিনে ক্রিপ্টো লাভার হচ্ছে, কারণ ক্রিপ্টোর মধ্যে কোনো রকম জাল জালিয়াতি নেই, স্বচ্ছতা এবং সিকিউরিটি এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে ক্রিপ্টো ট্রানজাকশন হয়। এই জন্য ক্রিপ্টো এমন একটা জগৎ যেটাকে আহ, মানে প্রচুর পরিমাণে মানুষ আজকে এটাকে ইউজ করছে। আর ব্লকচেন টেকনোলজি থেকে সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা অনর সৃষ্টি করছে। আর আগামী দিনে যে ওয়েব 3 টেকনোলজি দ্বারা ডেভেলপমেন্ট হওয়া, আগামী দিনে মেটাভার্সেস কাজ করে মানুষের একটা প্রয়োজনীয় জায়গাটা স্ট্রং করে দিতে পারে। আরো অন্যান্য অনেক ভূমিকা রয়েছে। শুধু ব্লকচেন ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি করে লেনদেন করে এমনটা নয়, শুধু মেটাভার্সেস দিয়ে মানুষের মধ্যে টেকনোলজির আবির্ভাব ঘটায় এটাও নয়। ব্লকচেন দ্বারা সমস্ত শিল্প, সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য, সমস্ত ডকুমেন্টারি, আগামী দিনে আমাদের জমি রেজিস্ট্রেশন থেকে আমাদের জন্ম সার্টিফিকেট থেকে ধরে মৃত্যু সার্টিফিকেট থেকে ধরে সমস্ত জায়গায় একটা সিকিউরিটি এবং নিরাপত্তা এবং ট্রান্সপারেন্সি রাখার জন্য এই ব্লকচেন টেকনোলজি আমাদেরকে প্রত্যেককে এটার আহ, ভূমিকাটা বাড়াতে হবে, এর ইউজেবল জায়গাটাকে আমাদের স্ট্রং করতে হবে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের কাছে যে ব্লকচেন টেকনোলজি এখন বর্তমানে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, সেটা হচ্ছে বিটিসি, সোলানা, ইথিরিয়াম, পলিগন, বিএনবি, এই ধরনের প্রচুর ব্লকচেন রয়েছে যেগুলো সবাই ডিসেন্ট্রালাইজ। কিন্তু এখানে হিউজ কস্ট আছে এবং পাশাপাশি সেখানে অলরেডি অনেকে মিলিয়নার বিলিয়নার হয়ে আছে। আজকের দিনে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে খরচ আছে, তো আমরা সেই মেকানিজম বুঝতে পারি না। কিন্তু আজকে আমরা ফ্রিতে আমরা এমএসটি ব্লকচেনকে আমরা পেয়েছি, যেখানে মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যার সিও মহেন্দ্র ঢুমসে এবং যার কো ফাউন্ডার প্রমোদ বরাটে, তার হাত ধরে মুম্বাইয়ের পুনে থেকে আমরা এমএসটি ব্লকচেনকে উপহার হিসেবে পেয়েছি। এবং এই এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে আমরা নোড ভ্যালিডেটর ফ্র্যাকশন অনারশিপ হিসেবে আমরা সেখানে এই ব্লকচেনের মধ্যে পার্টিসিপেন্ট নিতে পেরেছি। এটা আমাদের জন্য একটা সৌভাগ্যের বিষয়। পাশাপাশি এই ব্লকচেন যেটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এটা ওয়েব 3 টেকনোলজি দ্বারা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আগামী দিনে অ্যাডভান্স থেকে অ্যাডভান্স ফিচার্স এই ব্লকচেনের মধ্যে আসতে চলেছে, যেখানে এখানকার ভ্যালিডেটররা এর মাইনিং পারপাস 2044 সাল পর্যন্ত এখানে কয়েন রেওয়ার্ড হিসাবে ফ্রিতে পাবেন, যা কিনা আজকের বিটিসি, ইথিরিয়াম, সোলানা, পলিগন, বিএনবি, এক্সআরপি, ট্রোন সমস্ত জায়গায় তারা আজও পর্যন্ত ভ্যালিডেটর মাইনাররা কয়েনগুলোকে ফ্রিতে রিওয়ার্ড হিসাবে পাচ্ছে। তাহলে আজকে সেই জায়গাটা আমাদের কাছে, সেই সুযোগটা রয়েছে। আর যে সুযোগটা আমাদের কাছে রয়েছে সেটা একটা বিশাল সুযোগ, কিন্তু এই বিশাল সুযোগটা আমরা প্রত্যেকে আমরা মিস করছি। তা আমি আপনাদের কাছে প্রত্যেককে অনুরোধ করব যে আপনারা এই সাবজেক্টটাকে বুঝুন, শিখুন, এগিয়ে চলুন। আর আমাদের কাছে যে অপরচুনিটি পড়ে রয়েছে, সেই অপরচুনিটির একটা ঝলক আমি আপনাদের কাছে আরেকবার শেয়ার করব, যে আপনারা দেখুন কি ধরনের ঘটনা আমাদের কাছে রয়েছে, আপনারা বুঝতে পারবেন। এক সেকেন্ড। তো এখন আপনাদের কাছে, আমাদের কাছে যে অপরচুনিটিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ব্লকচেনের ব্লক ক্রিয়েশন থেকে কিভাবে রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। আর সেটা যদি আমরা দেখি, তাহলে আমাদের প্রতি 3 সেকেন্ড অন্তর একটা করে ব্লক জেনারেট হচ্ছে। এটা 2024 সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, 2024 সাল, ঠিক আছে। 2024 সাল থেকে 3 সেকেন্ড অন্তর একটা করে ব্লক ক্রিয়েশন হচ্ছে, যেখানে 200টা করে এমএসটি কয়েন জেনারেট হচ্ছে, যেটা 1 মিনিটে 20টা ব্লক জেনারেট হচ্ছে এবং 4000 এমএসটি কয়েন জেনারেট হচ্ছে। 1 ঘন্টায় 1200 ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে, যেখান থেকে 2,40,000 এমএসটি কয়েন ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। এই ডিস্ট্রিবিউট মানে কাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে? এর যারা মাইনার বা ভ্যালিডেটর, তাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। তাহলে 2,40,000 যখন ঘন্টায় এটা আসছে, যেটা 1200 ব্লকের উপরে 2,40,000 এমএসটি কয়েন জন্ম নিচ্ছে, এবং সেটা এক এক দিনে, অর্থাৎ 24 ঘন্টায় এটা 28,800 ব্লক ক্রিয়েশন হচ্ছে, যেখান থেকে প্রতিদিন 57,60,000 এমএসটি কয়েন ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল বড় অপরচুনিটি।
কারণ এই 57,60,000 এখানে যতগুলো ভ্যালিডেটর, ফ্র্যাকশন, অনারশিপ, পার্টনারশিপ যারা নিয়ে রাখছে, যারা এর ভ্যালিডেটর, তারাই কিন্তু এই রিওয়ার্ডটা ডিস্ট্রিবিউশন তাদের কাছেই হচ্ছে। এবার আপনি এখানে যদি 10টি ফ্র্যাকশন পারচেস করে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে 10 ভাগ আসবে। আপনি যদি 100টি পারচেস করে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে এই সিস্টেম থেকে আপনাকে 100 ভাগ আসবে। আপনি যদি 1000 ফ্র্যাকশন পারচেস করে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে ম্যাক্সিমাম আপনার কাছে এমএসটি কয়েন ডিস্ট্রিবিউট হবে। আর আপনি যদি একটা করেন, তাহলে একটার যা এখান থেকে কয়েন সাপ্লাই সেটা আপনি পেয়ে যাবেন। তাহলে এই হিসাবে ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে সারা দিনে। সারা দিনে আমাদের 57,60,000 এমএসটি কয়েন ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, যা অলরেডি 1 বছর পেরিয়ে গেছে। 1 বছরে আমাদের কাছে 105,12,00,000 ব্লক অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে, যেটা আপনারা আমাদের মেননেট এক্সপ্লোরারে গিয়ে আপনারা চেক করতে পারেন, যেখানে অলরেডি 105 কোটি ব্লক ক্রিয়েট হয়ে গেছে। যেখান থেকে 105 কোটি ব্লক মানে আপনারা দেখবেন 210 কোটি এমএসটি কয়েন সাপ্লাই হিসাবে অলরেডি বেরিয়ে গিয়েছে। এই 210 কোটি সাপ্লাই কারা পেয়েছেন? যারা অলরেডি এখানে ফ্র্যাকশন অনারশিপের পার্টিসিপেন্ট নিয়ে বসে আছেন, তারা এই সাপ্লাইটা পেয়ে গিয়েছেন। এখন বর্তমানে 2026, এখন বর্তমানে আমাদের চলছে 2026, ঠিক আছে? তার মানে আমাদের কাছে এখন বর্তমান দ্বিতীয় বছর চলছে। তো দ্বিতীয় বছরে আমাদের কাছে ফের ব্লক যেটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা টোটাল হচ্ছে আবার 105 কোটি হচ্ছে, সেটা টোটাল মিলে 210 কোটি ব্লক ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে এই দ্বিতীয় বছরে। অতএব 2027 আসতে না আসতে আমাদের এই 210 কোটি ব্লক ক্রিয়েট হয়ে যাবে। আর 210 কোটি ব্লক ক্রিয়েট মানে প্রথম বছরে 210 কোটি সাপ্লাই এসছে, দ্বিতীয় বছরেও 210 কোটি সাপ্লাই আসলে টোটাল হচ্ছে 420 কোটি 48 লক্ষ এমএসটি কয়েন সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। কাদের কাছে? ম্যাক্সিমাম ভ্যালিডেটর, পার্টনারশিপ, অনারশিপ যারা নিয়ে রেখেছে, যে সমস্ত ভ্যালিডেটর এখানে পার্টনারশিপ নিচ্ছে, এদের কাছে আজকের দিনে কোনো মাইনার মেশিন লাগছে না, কোনো মাইনিং মেশিনকে তাদের বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে না, এক্সট্রা কোনো পকেট থেকে আলাদা করে কোনো পয়সা খরচ করতে হচ্ছে না। সম্পূর্ণ ওয়ান টাইম ফ্র্যাকশন পারচেস করার জন্য 2044 সাল পর্যন্ত এর রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমরা ফ্রিতে এর এমএসটি কয়েন আমরা রিওয়ার্ড হিসেবে পাবো, যা কিনা মাত্র 2 বছরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম রিওয়ার্ড আমাদের কাছে সাপ্লাই হয়ে আসছে, যেখানে 840 কোটি আমাদের টোটাল সাপ্লাই, ঠিক আছে? তো 840 কোটি কতদিনে আসবে? 840 কোটি 2044 সাল পর্যন্ত গণনা করা হবে। 2044 সাল পর্যন্ত 840 কোটিটা এমএসটি কয়েন তৈরি হবে, ঠিক আছে? এই 2044 সাল পর্যন্ত 840 কোটি এমএসটিসি যেটা তৈরি হবে, তাহলে 2 বছরের মধ্যে আমাদের 420 কোটি বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছেন, ম্যাক্সিমাম কয়েন সাপ্লাই বর্তমানে চলছে। ম্যাক্সিমাম কয়েন সাপ্লাই বর্তমানে চলছে, কারণ এর পরবর্তী সময় যেটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় হেল্পিং সিস্টেম। প্রথম বছর এবং দ্বিতীয় বছর আমাদের এখানে প্রতি 2 বছর অন্তর একটা করে হেল্পিং আছে, প্রতি 2 বছর অন্তর একটা করে হেল্পিং আছে। অর্থাৎ 24-এ শুরু হয়েছে, 26-এ হেল্পিং আছে। 26-এ একবার হেল্পিং হলে 2028-এ ফের একবার হেল্পিং হবে। যতবার হেল্পিং হবে ততবার এই ব্লক ক্রিয়েশন যেটা চলছে সেটা 50% করে কমে যাবে, 50% করে কমে যাবে। মানে যেটা মিনিটে 20টা হচ্ছিল সেটা মিনিটে 10টা হবে, যেটা ঘন্টায় 1200 ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছিল সেটা 600 হবে। এইভাবে ব্লক সংখ্যা কমতে থাকলে আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে এখানে সাপ্লাইও কমে যাবে। তাই ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের খেলা, সাপ্লাই কমলে ডিমান্ড বাড়বে। তাই আপনাদের বুঝে নিতে হবে যে 840 কোটি সাপ্লাই 2044 সাল পর্যন্ত কিভাবে আসবে, তার সম্পূর্ণ মেকানিজম আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের এখানে মাত্র 21টি নোট দ্বারা এই 840 কোটি কয়েন জেনারেট হবে। 840 কোটি কয়েন মানে এমএসটি কয়েন, এমএসটিসি এটা তৈরি হবে। আমি এম নাম দিয়ে দিলাম। এই 21টা নোট দিয়ে 2044 সাল পর্যন্ত মাইনিং সিস্টেম এর ভ্যালিডেটর দ্বারা 840 কোটি এমএসটিসি রিওয়ার্ড হিসাবে চলতে থাকবে 2044 সাল পর্যন্ত।
সাল পর্যন্ত। এখন বিষয়টা হচ্ছে 21 নম্বর নোডে আমাদের এখানে নোড ওয়াইজ কাউন্টেড হচ্ছে এমএসটি কয়েন, যেহেতু এখানে ব্লক ক্রিয়েট যেভাবে হচ্ছে সেইভাবে সাপ্লাই চলছে। তো যখন আমাদের এখানে 21টা নোট থেকে 3খানা নোট কোম্পানির কাছে রাখা ছিল, আর 4 নম্বর থেকে স্টার্ট হয়ে 18 নম্বর পর্যন্ত পাবলিক এখানে পারচেস করতে পারবে। এই 21টা নোট টোটাল আছে। এই 18টা নোডের মধ্যে যে প্রথম যে নোটটা পাবলিক পারচেস করেছিল সেখান থেকে প্রতিদিন 20টা করে এমএসটি কয়েন সাপ্লাই পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় নোট যখন অ্যাক্টিভ হয় তখন 16টা করে এমএসটিসি প্রতিদিন রিওয়ার্ড হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয় নোট যখন চলছে তখন 13টি করে এমএসটি কয়েন প্রতিদিন রিওয়ার্ড হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। চতুর্থ যখন চলছে তখন 11টি করে এমএসটি কয়েন পার ডে পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চম নোট যখন অ্যাক্টিভ হয় তখন আপনার সেটা একটা কোম্পানি পারচেস করে নিয়েছে, তবু আমি ধরে নিলাম গড়পত্তায় 10টা করে। ষষ্ঠ নোট যখন অ্যাক্টিভ হলো, ঠিক আছে, যেটা বর্তমান চলছে, এখানে আমাদের 9টা করে কয়েন আমরা এমএসটিসি রিওয়ার্ড হিসেবে পাচ্ছি। তাহলে 6টা নোট বর্তমানে আমরা পাবলিক পারচেস করে নিয়েছি, আর কোম্পানির কাছে 3খানা আছে। তাহলে 3 + 6, ঠিক আছে, এই হলো 9 নাম্বার। তাহলে এই 9 নাম্বার নোট বর্তমানে আমাদের কাছে লাইভ চলছে। এইভাবে আমাদের কাছে যখন 10 নম্বর নোট অ্যাক্টিভ হবে, 10 নম্বর নোটটা অ্যাক্টিভ হলে আমাদের কাছে কয়েন আসবে কটা? কয়েন আসবে তখন 8খানা করে। এইভাবে কমে যাবে। এর মেকানিজমটা আমি আগের দিনে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এখন আমরা আসবো যে 21 নম্বর নোড আমাদের যা সিস্টেম, যা মেকানিজম, যা অ্যালগোরিদম যেভাবে চলছে, যেভাবে সেলিং স্টার্ট হয়ে গিয়েছে, তাতে 21 নম্বর নোড খুব দ্রুত সেল হয়ে যেতে পারে। আর এই 21 নম্বর নোট যখন সেল হয়ে যাবে, যে হ্যালভিং প্রসিডিওর, সেটা হ্যালভিং প্রসিডিওর থেকে আমরা 2 বছর অন্তর এখান থেকে কয়েন ডিস্ট্রিবিউশন হতেই থাকবে। সেই জায়গা থেকে আমরা 2044 সাল পর্যন্ত কিভাবে আমরা কয়েন সংগ্রহ করব সেটা একবার আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা পিডিএফ ফাইল ওপেন করছি, যেখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যেখানে হ্যালভিং প্রসিডিওর থেকে আমরা কিভাবে ইনকাম পেতে পারি। দেখুন, আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের হ্যালভিং মেকানিজম, যেটা হ্যালভিং চলাকালীন আমরা এখান থেকে রিওয়ার্ড কিভাবে পেতে পারি। আর এখানে যে সিস্টেমটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে 21টা নোট সম্পূর্ণভাবে যখন ইনিশিয়াল ভাবে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, আর সেখান থেকে রিওয়ার্ড 21টা নোট থেকে আমাদের কাছে আসা শুরু হবে। ঠিক আছে, শুরুটা করা হয়েছিল যেটা বলেছি 4 নম্বর থেকে। 4 নম্বরে 20.57 আমাদের কাছে এমএসটি রিওয়ার্ড হিসাবে আসতো। এটা আপনাদেরকে গণনার স্টার্টিং পয়েন্ট, এখান থেকে শুরু হয়েছিল রিওয়ার্ডটা, আর 21 নম্বরে এসে শেষ হচ্ছে। 21 নম্বরে আসলে কটা হবে না, এখানে 3.92 এমএসটিসি আমাদের জন্য রিওয়ার্ড হিসাবে আসবে। ঠিক আছে, যেটা এখানে আমি আপনাদের জন্য উল্লেখ করেছি যে 21 নম্বর নোট থেকে 3.92 এমএসটিসি আমাদের কাছে রিওয়ার্ড হিসাবে, ডেলি রিওয়ার্ড হিসাবে আসবে। কিভাবে না, একটা ফ্র্যাকশন সমান 3.92। ওকে, তাহলে 3.92 করে আমরা এখানে এমএসটি রিওয়ার্ড হিসাবে পাবো। এখন আপনার কাছে 10টা থাকলে এটা 10 গুণ হবে, 100টা থাকলে 100 গুণ পাবেন। এই হিসেবে আমরা কয়েনটা এখানে রিওয়ার্ড হিসেবে আমরা পাবো। আর সেখান থেকে আমাদের যে কনসেশন মেকানিজম, যে হ্যালভিং প্রসিডিওর সিস্টেম, সেখান থেকে তার যা মানে অ্যালগোরিদম লাগানো রয়েছে, তার যা সিস্টেম, সেই সিস্টেম অনুযায়ী 2044 সাল পর্যন্ত এখানে প্রতি 2 বছর অন্তর, মানে 2024 সাল থেকে যেহেতু এটা শুরু হয়েছে, ঠিক আছে, 2024 সাল থেকে, সরি এখানে ভুল হয়েছে, 2024 সাল থেকে এটা শুরু হয়েছে রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে 2044 সাল পর্যন্ত হলে এটা 20 বছর হচ্ছে। 2044 সাল পর্যন্ত সমান টোটাল 20 বছর ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে আমাদের রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন। এইভাবে 20 বছর কন্টিনিউ একটা ফ্র্যাকশন থেকে এখানে আমরা কয়েন সাপ্লাই হিসেবে এখান থেকে আমরা রিওয়ার্ড হিসেবে পেতে পারি, যেখান থেকে প্রতি বছর আমাদের কাছে যে পরিমাণ কয়েন সাপ্লাই আসবে সেটা প্রতি 2 বছর অন্তর 50% করে সাপ্লাই কমে যাবে। অর্থাৎ আজকে যেটা আমাদের কাছে 9টা করে আসছে, আজকেই যদি হ্যালভিং হয় তাহলে এর 50%
কমে যাবে। তাহলে এইভাবে আমাদের কাছে যে সুযোগ অপরচুনিটি সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন, যেটা একটা লং টার্ম ভিশনের দিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা লং টার্ম ধরে এখানে এর অপরচুনিটিটা আমরা পেতে পারি, আর সেখান থেকে লং টার্ম মানে প্রতি 2 বছর অন্তর আমরা কিভাবে এখান থেকে রিওয়ার্ড হিসেবে আমরা এর কয়েন সংগ্রহ করতে পারি, বা সেই সময় আমাদের কাছে কেমন কেমন কয়েন ডিস্ট্রিবিউশন হবে তার একটা পদ্ধতি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন, একটু জুম আউট করলে মনে হয় সুবিধা হবে। ওকে, দেখুন আমাদের কাছে হেল্পিং প্রসিডিওর, যেটা 2024 সাল থেকে 2026, ওকে, 2024 সাল থেকে 2000, এখানে আমি 26 করে দিলাম, 2024 থেকে 2026, অতএব 2024 সালে আমাদের কাছে কয়েন প্রতিদিন আসতো 20টা করে, 20.57, আমি 20 পয়েন্ট দিলাম একটা, দিয়ে 5, আমার রাইটিং অত ভালো নয়, তবে আমি আপনাদের দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি। 20.57 আমাদের কাছে রেওয়ার্ড আসছে, মানে 2024 সাল থেকে শুরু হয় 20.57 করে, আর যেটা 2026 বর্তমান চলছে, এখানে আমাদের 21টা নোট যেদিন আমাদের অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, 21টা নোট অ্যাক্টিভেট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে কাউন্টেড হিসাবে 3.92 আমাদের কাছে এমএসটিসি আসবে। কতদিন না, আমাদের যেহেতু নভেম্বরে 2026 একটা ফার্স্ট হ্যালভিং রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা 3.92 এমএসটি কয়েন আমরা ফ্রিতে ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে পাবো। আর 2026 সালের নভেম্বর মাসে যখনই আমাদের ফার্স্ট হ্যালভিং হচ্ছে, 1 নম্বর হ্যালভিং যখনই হবে, এই 3.92 থেকে 50% কমে 1.96 করে কয়েন আমাদের কাছে সাপ্লাই হিসাবে আসবে। এবং 2028 সালে ফের একবার হ্যালভিং হবে, এটা দ্বিতীয় হ্যালভিং হবে, তখন যেটা 1.96 করে কয়েন আসতো, সেটাও হ্যালভিং এর জন্য 0.98 করে আমাদের কাছে সাপ্লাই হিসাবে আসবে। কন্টিনিউ 2 বছর এইভাবে 0.98 করে প্রত্যেকে পাবে। তারপরে তৃতীয় হ্যালভিং হবে, যেটা আমাদের 2030 সালে, 2030 সালে আমাদের যেটা 0.98 করে 2028 সালে আসছিল, সেটা 2030 সালে এসে 50% কমে 0.49 এমএসটি আমরা পাবো। এবং 4 নম্বর হ্যালভিং 2030-এর পরে 2032, মানে প্রতি 2 বছর অন্তর অন্তর আমাদের এখানে হ্যালভিং। আর যখন যখন হ্যালভিং হবে, সাপ্লাই আমাদের জন্য 50% করে কমে যাবে। 2030 সালে 0.49 এমএসটিসি পেতাম, সেটারও 50% কমে 0.24 এমএসটিসি আমাদের কাছে রিওয়ার্ড হিসাবে আসবে পার ফ্র্যাকশনে ডেলি। তো এইভাবে আমাদের পঞ্চম হ্যালভিং যেদিন হবে, এই পঞ্চম হ্যালভিং এ আমাদের 2034 সাল, সে সময় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পার ফ্র্যাকশনে প্রতিদিন রিওয়ার্ড হিসাবে 0.12 এমএসটিসি আমাদের রিওয়ার্ড হিসাবে আসবে। আজকের দিনে এটা মাথায় রাখবেন যে আজকের দিনে আমাদের সুযোগটা কটা, মানে পার ফ্র্যাকশনে 9টা করে এমএসটি আমরা পাচ্ছি, এটা আপনারা একটু খেয়াল করে রাখবেন। আর ফিউচারে কেমন পাবো সেটা গণনা আপনারা দেখে নিন। তারপরে আমাদের 6 নম্বর হ্যালভিং যখন হবে, 6 নম্বর হ্যালভিং 2036 সালে, যেটা আমাদের 5 নম্বর হ্যালভিং 2034 সালে 0.12 করে এমএসটি আসতো, সেটা 36, অর্থাৎ 2036 সালে 6 নম্বর হ্যালভিং এ 0.06 এমএসটিসি পার ডে আসবে। এবং 7 নম্বর হ্যালভিং 2038 সালে, 2038 সালে আমাদের কাছে যে হ্যালভিংটা হচ্ছে, সেখানে যেটা আমাদের 2036 সালে 0.6 এমএসটিসি আসছিল, সেটা 2038 সালে 0.03, মানে 50% কমে যাবে। এইভাবে 50% সাপ্লাই কমতে কমতে আমাদের কাছে পার ফ্র্যাকশন রিওয়ার্ড হিসাবে কমে আসবে। 8 নম্বর হ্যালভিং আমাদের 2040 সালে, এই 2040 সালে আমাদের কাছে এমএসটি আসবে 0.01 এমএসটিসি পার ফ্র্যাকশনে। আর এই 2040 সালে একটা ঘটনা ঘটবে, কারণ 2040 সালে বিটকয়েন ব্লকচেনের হ্যালভিং শেষ হ্যালভিং, সেই সময় থেকে বিটকয়েন ব্লকচেনের আর কোনো সাপ্লাই হবে না, ঠিক আছে, যেটা বিটিসি ব্লকচেন আমরা দেখে থাকি। সেই বিটিসি ব্লকচেনের বিটিসি সাপ্লাই 2040 পর্যন্ত, আর আমাদের এমএসটির 2044 সাল পর্যন্ত। তাহলে বিটিসির এই পর্যন্ত এসে তাদের সাপ্লাই শেষ, কিন্তু এমএসটিসির একটা সুযোগ সেখানে রয়েছে,
9 নম্বর হ্যালভিং 2042 সালে। 2042 সালে আমাদের কাছে যে এমএসটিটা প্রতিদিন পার ফ্র্যাকশনে 0.01 হিসাবে আসছিল, সেটা আমাদের কাছে এবার আসবে 0.007 0.007 এমএসটিসি পার ফ্র্যাকশনে। এবং যেটা আমাদের 10 নম্বর হ্যালভিং, ঠিক আছে। অতএব 2044 সালে আমাদের কাছে এন্ড মানে একদম সর্বশেষ 0.003 এমএসটিসি। একটা কয়েন আপনার কাছে জেনারেট হতে কতদিন সময় লাগবে আপনি একবার গেস করুন। আজকের দিনে আমরা পার ফ্র্যাকশনে 9টা করে এমএসটি পার ডে পাচ্ছি, আর 2044 সালে আমাদের কাছে ওই একটা কয়েন আসতে কি ধরনের সময় লাগতে পারে এটা আপনাদেরকে গেস করতে হবে। তো আমি এই পিডিএফটা বানিয়ে রেখেছি, আমি গ্রুপে পোস্ট করে দেবো, আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন। তো সিস্টেম মেকানিজমটা শুধু বুঝতে হবে, এর সুযোগ এর অপরচুনিটিটা আমাদের সবাইকে বুঝে নিতে হবে, কারণ আমাদের কাছে বর্তমানে এটাই হচ্ছে সেরা সুযোগ। ফ্র্যাকশনের মূল্য বর্তমান ধীরে 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 বেড়ে চলেছে, সেই জায়গা থেকে আমরা এই সুযোগ প্রত্যেকে মিস করতে চলেছি। তাহলে আপনারা চেষ্টা করুন ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম ফ্র্যাকশন পারচেস করার এবং নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের পারচেস করানো, কারণ খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে হিউজ ফ্র্যাকশন সেল হতে চলেছে। একটা আনুমানিক আপনাদের ক্যালকুলেশন দিই, ক্যালকুলেশন দেওয়ার আগে একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। আমি যেটা এখন ওপেন করছি সেটা গুগলে গিয়ে সার্চ দিতে পারেন mstscan.com। আমাদের এমএসটি মেইননেট এক্সপ্লোরার আপনার সামনে ওপেন হয়ে যাবে। এমএসটি মেইননেট এক্সপ্লোরার ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে টোকেন অপশনে এসে টোকেনে ক্লিক করলে আপনি ভ্যালিডেটরদের দেখতে পাবেন। কতগুলো ভ্যালিডেটর এখানে অলরেডি অংশগ্রহণ করে রেখেছেন, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই কোণাটায়, এই ডান দিকের এই কোণাটায় আপনারা দেখতে পাবেন হোল্ডার। এই হোল্ডার 65,000 অ্যাপ্রক্স 66,000 রাউন্ড ফিগারে ধরে নিন, 66,000 হোল্ডার অলরেডি এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে আছে, ঠিক আছে। 66,000 ব্যক্তি এখানে পার্টিসিপেন্ট নিয়ে রেখেছে। তাহলে এই 66,000 ব্যক্তি আমাদের কাছে যদি ফ্র্যাকশন পারচেস করে, আমি দেখাচ্ছি, ধরে নিন ক্যালকুলেটরে চলে যাই একটু, একবার আমি আপনাদের কাছে ক্যালকুলেটর করে দেখাবো। আমাদের কাছে বর্তমান 21টি নোট ছিল, 21টি নোট থেকে বর্তমান 9 নম্বর অ্যাক্টিভ চলছে। আমাদের কাছে এই 9 নম্বরটা ধরে 13 নম্বর নোট আমাদের কাছে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তাহলে আমি ধরে নিলাম রাউন্ড ফিগারে 13টা নোট আমাদের জন্য অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তাহলে এক একটা নোডের মধ্যে 70,000 ফ্র্যাকশন থাকে, 70,000। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 70,000 ইজিক্যাল টু দিয়ে আমরা 13 কে ইজিক্যাল টু করলাম 9,10,000 ফ্র্যাকশন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর 9,10,000 ফ্র্যাকশন আর আমাদের কাছে ভ্যালিডেটর রয়েছে 66,000, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে আমরা 66,000 ভাগ করব এখান থেকে, মানে 66,000 মানুষ যেহেতু রয়েছে, তাই এই 66,000 দিয়ে আমরা যদি ভাগ করি গড় হিসাবে, মানে পার হেড আর কটা করে ফ্র্যাকশন পারচেস করে নিলে এই ফ্র্যাকশনটা সম্পূর্ণভাবে সেল হয়ে যেতে পারে আপনারা দেখে নিন। এখানে 13 করে এসছে, মানে 13 পিস করে আমরা পারচেস করে নিলে প্রত্যেক যে 66,000 ভ্যালিডেটর এখানে রয়েছে, আর নতুন কারোর দরকার নেই, নতুন কারোর প্রয়োজন নেই। এই 13 পিস করে সবাই যদি পারচেস করে নেয়, তাহলে আমাদের এই ফ্র্যাকশনটা আজকে পারচেস করে নিলে আজকেই সে মানে পুরো আমাদের নোট ফ্র্যাকশন সব সেল হয়ে যাবে। আর পরবর্তী সময় এটা একবার কমপ্লিটলি সেল হয়ে গেলে আর কেউ এটা আর কখনোই পাবে না, এই সুযোগ আর কেউ গ্রহণ করতে কখনোই পারবে না। এটা লাইফে একদম, এটাই হচ্ছে ফার্স্ট, এটাই লাস্ট। এই সুযোগ যারা হারাবে ওই বিটিসি, ইথিরিয়াম, সোলানা, পলিগন, বিএনবি, এক্সআরপি, ট্রন এদের মতোই শুধু একটাই শব্দ বলা হবে, ইস আমরা এত বড় ভুল করলাম। কিন্তু কিছু করার নেই, ভুল করে বসলে তার প্রায়শ্চিত্ত করার এখানে জায়গা নেই। ব্লকচেন টেকনোলজি এর নাম, ব্লকচেন যে সুযোগ দেবে তাকে ভরিয়ে দেবে, কিন্তু সুযোগ যখন নিতে পারবে না তার কাছ থেকে এমন ভাবে সুযোগটা কেড়ে নেবে, চিরকাল শুধু স্মরণ করবে, তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু এখান থেকে সেই সুযোগ আর কখনই কেউ পাবে না। তাহলে 13 পিস
আজকে যদি কেউ পারচেস করে নেয় তাহলে আজকেই সেল হয়ে যেতে পারে। আমি ধরে নিলাম যে সকলে 13 পিস একই দিনে পারচেস করলো না, আমি সপ্তাহে একটা করেও যদি ধরি যে সপ্তাহে একটা করে পারচেস করছে, এই 66,000 মানুষ সপ্তাহে এক পিস করে পারচেস করছে, তবুও তো 13 সপ্তাহে শেষ হয়ে যাবে। 13 সপ্তাহ, আর 13 সপ্তাহকে যদি আমরা ভাগ করি 7 দিন দিয়ে, আহ তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যেখানে কত মাস লাগছে। 13 সপ্তাহ, ঠিক আছে, আজব, আমরা 7 দিন দিয়ে করলাম, 1 মাস 96, ধরুন আপনি রাউন্ড ফিগারে 2 মাস, ঠিক আছে, সরি 2 মাস নয়, এটা আপনার যেহেতু 13 সপ্তাহ রয়েছে তাই আমরা এটাকে গুণ করব, ঠিক আছে, তাহলে 13 91 দিন, আর এই 91 দিন এটাকে আমরা যদি 30 দিয়ে ভাগ করি 30 দিনে, অতএব 3 মাস, 3 মাস সময়ের মধ্যে আমাদের এর ফ্র্যাকশন সম্পূর্ণ সেল হয়ে যাবে যদি আমাদের এখানকার 66,000 ভ্যালিডেটর সপ্তাহে এক পিস করে পারচেস করে, নতুন কোনো ভ্যালিডেটর এখানে যদি না আসে, মাথায় রাখবেন, নতুন কোনো ভ্যালিডেটর পার্টিসিপেন্ট যদি না নেয় আজকে আর এখন থেকে, এবং যারা যারা এখানে ভ্যালিডেটর হয়ে বসে আছেন তারা যদি প্রতি সপ্তাহে এক পিস করে ফ্র্যাকশন পারচেস করতে পারেন, তাহলে 3 মাসের মধ্যে ফ্র্যাকশন সেল হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস, ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ এখন থেকে 3 মাস গণনা করুন, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, মে মাসের মধ্যে আমাদের এই ফ্র্যাকশন সেল হয়ে যাবে, অর্থাৎ মে মাস থেকে আমাদের 21 নম্বর নোড অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। ঠিক বলছি তো? 21 নম্বর নোড মে মাসে অ্যাক্টিভ হচ্ছে, অর্থাৎ মে মাসে যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, 6 মাস কন্টিনিউ, 6 মাস আমরা এখান থেকে কি পাবো, 3.92 করে এমএসটিসি আমাদের কাছে রিওয়ার্ড হিসাবে আসবে, যেটা একটু আগেই আমি আপনাদের কাছে দেখিয়েছি। 6 মাস কন্টিনিউ আমাদের কাছে 3.92 করে এমএসটিসি আমাদের কাছে আসবে। আর এই যে 3 মাস, অতএব এই 90 দিন, আর 90 দিন আগে যারা ফ্র্যাকশন পারচেস করছে আজকের দিনে ধরে নিন রাউন্ড ফিগারে 2800 টাকার ফ্র্যাকশন পারচেস করে নিচ্ছে, তাহলে 2800 টাকার ফ্র্যাকশন পারচেস করছে, 3 মাস পরে 21 নাম্বার নোড অ্যাক্টিভ হচ্ছে, অতএব 3 মাস পরে ওই 21 নাম্বার নোডের ভ্যালু মিনিমাম 30,000 টাকা হতে চলেছে, ঠিক আছে, ম্যাথামেটিক, আপনাকে ক্যালকুলেশনটা বুঝে নিতে হবে। যে ফ্র্যাকশন আজকে দিনে 2800 টাকায় পারচেস করতে পারছি, সেই ফ্র্যাকশন 3 মাস পরে 30,000 টাকায় পারচেস করতে হবে। 2800 টাকার ফ্র্যাকশন পারচেস করে আমরা আজকের দিনে 9টা করে এমএসটি কয়েন পাচ্ছি, 30,000 টাকার ফ্র্যাকশন পারচেস করে আমরা 3.92 করে এমএসটি কয়েন কতদিন পাবো, কন্টিনিউ 6 মান্থ, ঠিক আছে, 6 মান্থ। তাহলে আমরা এখানে দেখতে হবে যে আমরা 3.92 করে আমরা 6 মাস কন্টিনিউ এখন রিওয়ার্ড পাবো। তারপরে 2026 সালের 12ই নভেম্বর আমাদের এখানে হেল্পিং প্রসিডিওর থেকে এই 3.92 সাপ্লাইটাও কমে 1.96 হয়ে যাবে, এটা হচ্ছে হেল্পিং মেকানিজম। তো আপনাদের কাছে এর পুরো তথ্যটাকে এই কারণে দিলাম কারণ আপনারা প্রত্যেকেই এমএসটি ব্লক চেনের নোট ফ্র্যাকশন হোল্ডার অ্যাজ পার পার্টিসিপেন্ট নিয়েছেন, আর যারা যারা পার্টিসিপেন্ট নিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই আমাদের এমএসটি ব্লক চেনের যে চেন এমএপি 721 সেখানে নোট ফ্র্যাকশন ভ্যালিডেটর যারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা এই চেনে আবদ্ধ, এবং তাদের ভ্যালিডেটরের মধ্যে আপনারাও আছেন। আমরা প্রত্যেকেই সমস্ত ভ্যালিডেটর যারা আছি তারা সমস্ত এখানে যে যেমন যতগুলো ভ্যালিডেটরশিপ নিয়ে রেখেছেন সমস্ত ব্যক্তিটাই হচ্ছে এই 66,000 ব্যক্তির কাছে এই ভ্যালিডেশন পাওয়ারটা রয়েছে, সবাই আমরা এখানে রয়েছি। আমাদের কাছে আমরা নিজেরা সিস্টেম রেখে দিয়েছি, আমাদের সিস্টেম নিজেদের কন্ট্রোলে রয়েছে, এটা কোনো থার্ড পার্টির কাছে নয়, এটা সম্পূর্ণ ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেমে এই ব্লক চেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করছি, যেখানে আমরা আগামী দিনে Web3 টেকনোলজি দ্বারা যেখানে মেটাভার্সেস থেকে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করে সেখানে বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট এবং বড় বড় শিল্প
অনেক কিছু চলতে পারে। আগামী দিনে টোকেনাইজেশনের মাধ্যমে লেনদেন শুরু হতে পারে, ইউটিলিটি প্রজেক্টের মাধ্যমে কেনাকাটা শুরু হতে পারে। আর এই ব্লক চেনের ভ্যালিডেটর পার্টনাররা সারা জীবন এই ব্লক চেনের গ্যাস ফি আর্নিং করবেন। ঠিক আছে, গ্যাস ফি আর্নিং করবেন। লাইফ টাইম এই ব্লক চেনে ট্রানজেকশন হবে, আর প্রতিটা ট্রানজেকশন থেকে যে গ্যাস ফি চার্জ করা হবে সেই গ্যাস ফি অ্যাজ পার ভ্যালিডেটরদের কাছেই আসবে। তাহলে এখানে আমরা লাইফ টাইম একটা প্যাসিভ ইনকামের জায়গা রয়েছে, আমাদের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ রয়েছে। তো আপনারা এটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। আর যদি আপনাদের এই বিষয়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে এখন আপনারা জানান, কারণ আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের এই প্রেজেন্টেশন দেখেছেন। এখন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আসবো, যদি আমাদের প্রেজেন্টেশনের মধ্যে কোনো ভুল বিভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা দয়া করে জানাবেন। আর এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন আমি এখানে সমাপ্ত করছি। এখন আপনাদের প্রত্যেকের মাইক আমি আনমিউট করার অপশন দিলাম। আপনারা প্রত্যেকে যে কেউ আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার প্রেজেন্টেশন এখানে সমাপ্ত করছি। এখন আপনারা আপনাদের প্রশ্ন জানাতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। যেহেতু আমাদের অনেকগুলো সময় আমরা অতিবাহিত করেছি, অলরেডি 9:14 হয়ে গেল, তো আমাদের ওদিকে অফিসিয়াল মিটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, বাসুদেব অধিকারী দা, হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ গুড ইভিনিং স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। হ্যাঁ স্যার, ওই সেন্ট্রালাইজ আর ডিসেন্ট্রালাইজ ব্যাপারটা একটু জানার চেষ্টা করছি আর কি আপনাদের কাছ থেকে। হুম। প্রোগ্রামটা আমার খুব ভালো লাগছে। আমি 4-5 দিন তো আপনাদের প্রোগ্রামে আসছি। আমি ব্যস্ত থাকি, সেই ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আসার চেষ্টা করি আর কি। তো স্যার একদম ওই একদম। সেন্ট্রালাইজ বলতে হয়তো আমরা ভারতবর্ষে বা সেই কান্ট্রির মধ্যে বোঝাচ্ছে, আর ডিসেন্ট্রালাইজ মানে আউট অফ কান্ট্রি, তাই তো স্যার? না, ডিসেন্ট্রালাইজ মানে হচ্ছে নিজের মানে কারোর অধীনে থাকা, আর ডিসেন্ট্রালাইজ মানে হচ্ছে কারোর অধীনে থাকা নয়, যেটা মানে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মানে সেটা কারোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে না, এটাকে বলা হয় ডিসেন্ট্রালাইজ। আর যেটা সেন্ট্রালাইজ সেটা কারোর না কারোর অধীনে রয়েছে, কারোর না কারোর নিয়ন্ত্রণে চলে। যেমন কোনো প্রাইভেট কোম্পানি বা কোনো গভর্নমেন্ট কোম্পানি, গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট, প্রাইভেট প্রজেক্ট, ব্যাংকিং সেক্টর বলুন, মেডিকেল সেক্টর বলুন, কেউ না কেউ তো সেখানে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার এমডি, সিও, ডিও সমস্ত কিছু রয়েছে। তাই কেউ না কেউ যেহেতু সেটাকে কন্ট্রোল করছে, তাই ওগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম। আর যেগুলোকে কেউ অপারেট করে না, যেটা সম্পূর্ণ পাবলিক অপারেটিং দ্বারা চলে, যেটার ক্ষমতা শুধুমাত্র পাবলিকের কাছে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেম। সেটাকে এককভাবে কেউ কন্ট্রোল করে না, যেটা হচ্ছে ব্লক চেন টেকনোলজি, যাকে কেউ কন্ট্রোল করে না। এটা সম্পূর্ণ ডিসেন্ট্রালাইজ একটা সিস্টেম, একটা টেকনোলজি। তাই সেন্ট্রালাইজ আর ডিসেন্ট্রালাইজের পার্থক্য শুধু এই জায়গাটায়, যে সেন্ট্রালাইজ সেটাকে কেউ কন্ট্রোল করে, আর ডিসেন্ট্রালাইজ সেটাকে কেউ কন্ট্রোল করতে পারে না। আমার জানা ছিল এটা আর কি, মানে ভারতবর্ষের মধ্যে বা সেই কান্ট্রির মধ্যে যখন হয় সেটা ডিসেন্ট্রালাইজ, আর আউট অফ কান্ট্রি যখন হয় তখন ডিসেন্ট্রালাইজ। কিন্তু আপনি বললেন যে ব্লক চেনে মধ্যে মানে যেটা পাবলিক কন্ট্রোল করে না আর কি, অটোমোডে চলে আর কি, সেটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ, তাই তো? একদম একদম একদম। আচ্ছা, আমাদের কি এটা আউট অফ কান্ট্রিতে যাওয়ার সেরকম পরিকল্পনা আছে বা কি হ্যাঁ, হতে আমাদের পারে? আর ব্লক চেন মানে হচ্ছে অল ওভার ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, অল ওভার ওয়ার্ল্ড মানে অল ইন ওয়ান যাকে বলে। এই ব্লক চেনের যেহেতু এটা স্বাধীন, এটা ডিসেন্ট্রালাইজ, মানে কি এরকম ভাবে যেহেতু একে কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না, তাই এটা অল ইন ওয়ান, অল ওভার ওয়ার্ল্ড এর জন্য পুরো সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে পারে, এর মধ্যে ট্রানজেকশন করতে পারে, লেনদেন করতে পারে। যে কোনো ব্লক চেন, সেটা কোনো পার্টিকুলার দেশের জন্য কাজ করে না, সেটা সারা বিশ্বের জন্য কাজ করে। ঠিক তেমন আমাদের এমএসটি ব্লক চেন ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লক চেন, আর সারা পৃথিবীর জন্য কাজ করে এটা। এখন যদি আমেরিকা থেকে কেউ এখানে এমএসটি ব্লক চেনের মধ্যে কোনো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করে বিজনেস করতে চান, করতে পারে। কেউ যদি আমাদের এমএসটিসি এখন এখানে বসে যে কোনো কান্ট্রিতে যদি মনে করে ট্রান্সফার করব, তার কাছে একটা ওয়ালেট আছে, সেই ওয়ালেটে আমরা ফান্ড ট্রান্সফার করব, করতে পারি। তার জন্য আমাদের কোনো বাধা বিপত্তি নেই, কারণ এটা সম্পূর্ণ ডিসেন্ট্রালাইজ এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ কাজ করে। ব্লক চেন নিজের স্বাধীনতায় চলে, আর আমরা প্রত্যেকে এখানে স্বাধীন।
আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এর আগে জানতাম যে 13টা কান্ট্রিতে আমাদের এমএসটি যেতে চলেছে আর কি, আউট অফ কান্ট্রি। হুম। কিন্তু এখন তো শুনছি যে ওটা যাবে না, অন্য প্রসেসে কি হবে স্যার ওইটা তো পুরোপুরি আমার হ্যাঁ, কাছে আপনি ক্লিয়ার না। এটা বলতে পারেন, এর যে ভ্যালিডেশন পাওয়ার, এর যে মাইনিং সিস্টেম, এর যে মাইনার, যেটাকে ভ্যালিডেটর বলছেন, এটা বলতে পারেন যে এটা আমাদের শুধুমাত্র ভারতবাসীদের জন্য সুযোগটা দেওয়া হয়েছে। এটা অন্য কান্ট্রিতে এই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে না। আপনাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাই বলে আপনি এটাকে বলতে পারবেন না যে এটা শুধুমাত্র ভারতের জন্য, এটা অল ওভার ওয়ার্ল্ড এর জন্য। আমরা প্রত্যেকে মিলে এটাকে ডেভেলপমেন্ট করছি, কিন্তু এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করবে। আর এটার সুযোগ, শুধুমাত্র ভ্যালিডেটর হওয়ার সুযোগ ভারতবাসীদের রয়েছে। আচ্ছা, বিদেশিরা মানে ফরেনার বা আউট অফ কান্ট্রি আমাদের এই কয়েন কি কিনতে পারে না ফ্র্যাকশন কিনতে পারে, মানে তো সেরকম আশা কি? করি আপনার প্রশ্ন এখানে, হ্যালো, আপনার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসে না, আরেকবার বলুন। আমাদের এই যে কয়েনটা বা ফ্র্যাকশন যেগুলো আমরা কিনছি আর কি, এটা আউট অফ কান্ট্রিতে নিতে পারে, নেওয়ার সেরকম কি মানে ব্যবস্থা না না আছে না, বা কি? ফ্র্যাকশন কেনা এটা আমি মানেই তো, ফ্র্যাকশনটা পারচেস করা মানেই তো ব্লক চেনের ভ্যালিডেটর হওয়া। আর এখানে ভ্যালিডেটরের সুযোগটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ানদের দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, শুধুমাত্র কয়েন কিনতে ইন্ডিয়ানরা পারে, ভ্যালিডেটর হতে পারবে। হ্যাঁ, বিদেশিরা কয়েন কয়েন? বাই সেল করতে পারে। হ্যাঁ, একদম কয়েন কিনতে পারে, কয়েন কিনে স্টেকিং হোল্ডার হতে পারে, স্মার্ট কন্ট্রাক্ট খুলতে পারে, যে কোনো ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন ডিপ্লয় করতে পারে, যা খুশি করতে পারে, শুধু ভ্যালিডেটরটা হতে পারবে না। আচ্ছা, মানে ফ্র্যাকশন আমাদের আমাদের ইন্ডিয়া, আমাদের আমাদের কাছে ফ্র্যাকশন আমাদের হাতে কি হয়তো 50টা বা 100টা বা 200টা কিনে কেনা আছে হ্যাঁ। আর কি। তা বিদেশিরা আমাদের কাছে হুম। ফ্র্যাকশন কিনতে পারবে না, ওই কয়েনটা কিনতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম। কয়েনটা আমরা এক্সচেঞ্জে সেল করলে ওরা এক্সচেঞ্জ থেকে কয়েনগুলোকে কিনতে পারে, বা আমরা P2P করে তাদের ওয়ালেটে ডাইরেক্টলি আমরা আমাদের এমএসটিটাকে ট্রান্সফার করতে পারি। এটা পরিকল্পনা ছিল, কি কারণে এটা পরিকল্পনা হলো আমি সেটা তো আমার কাছে ক্লিয়ার নয়। তো যদি স্যার একটু বলেন ভালো হয় আর কি, যে কারণ বিজনেসটা অল ওয়াইজ যখন যায় তখন তার ভ্যালিড বাড়ে মনে হয় আরো। আহ, কি এটা আমার পুরোপুরি ক্লিয়ার নয় আর কি। হ্যালো, হ্যালো, যাই হোক, আমার কাছে আর সাউন্ডটা আসছে না। হয়তো বাসুদেব দা কিছু বলতে চেয়েছেন, আমি সাউন্ডটা খুঁজে পাইনি, শুনতে পাইনি। তো বাসুদেব দাকে হ্যালো। আরেকবার বলবো, যদি আপনি আর কিছু বলতে চান আপনি। যা হোক, হতে পারে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য আমরা বাসুদেব দা আওয়াজটা আমরা ক্লিয়ার পাইনি। যাই হোক, এখন বাকিদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা জানাতে পারেন, যে কেউ। বাসুদেব দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তিনি যেভাবে তার প্রশ্ন রেখেছেন। আশা করি তাকে আমরা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছি। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যালো। যদি কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে জানাতে পারেন, না হলে আমরা অলরেডি অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছি, তাই আমরা সময়টাকে দীর্ঘায়িত না করে আমাদের জুম সেশনটা আজকে আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। আগামীকাল একটা নতুন টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা প্রত্যেকেই আসবেন, আপনাদের প্রত্যেক কমিউনিটিদের নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করবেন জুম মিটিংটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আজকের জুম সেশন আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। দেখা হবে আগামীকাল রাত